ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ قائد نون لیگ نواز شریف کا ایک مرتبہ پھر اپنے سیاسی بیانی پر نظر ثانی سے انکار۔ پارٹی کڑے احتساب کا جارحانہ بیانیہ لے کر ہی انتخابی میدان میں اترے گی۔ نواز شریف نے یہ واضح کر دیا ہے۔ لندن میں ہونے والی نون لیگی قیادت کی بڑی بیٹھک کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ محمد حسن رضا کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ نون لیگ کے لندن میں ہونے والے اجلاس میں اہم فیصلے، مصالحانہ کی بجائے جارحانہ بیانیہ۔ پارٹی کے صدر شہباز شریف بھی اپنے بھائی کو نرم موقف اختیار کرنے پر قائل نہ کر سکے۔ نواز شریف نے ایک مرتبہ پھر اپنے سیاسی بیانیہ پر نظر ثانی سے انکار کر دیا۔ بولے، ملک کے خلاف سازش کرنے والوں کو بے نقاب ہونا چاہیے۔ پارٹی کڑے احتساب کا جارحانہ بیانیہ لے کر ہی انتخابی میدان میں اترے گی۔ آج ملک کی جو حالت ہے اس کے ذمہ دار وہی عناصر ہیں جنہوں نے 2017 میں ملک کی ترقی کے خلاف سازش کی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں شریک رہنماؤں نے نواز شریف کے موقف کی کھل کر حمایت کی۔ چیف آرگنائزر مریم نواز نے بھی پارٹی قائد کے موقف کا ساتھ دیا۔ مریم نواز نے کہا کہ پارٹی کارکن بھی سازشی عناصر کے خلاف سخت موقف اپنائے جانے کے حامی ہیں۔ اجلاس میں شہباز شریف نے سازشی کرداروں کے احتساب کے حوالے سے پارٹی کے اندر پائی جانے والی تشویش سے آگاہ کیا۔ مریم نواز نے سینئر رہنماؤں کے تحفظات کے بارے میں آگاہ کیا۔ پارٹی کے بیانیے اور منشور کے لیے کمیٹی بنانے کا بھی فیصلہ، جس کے لیے نواز شریف نے تمام CEC ممبران سے تجاویز طلب کر لیں۔ پارٹی رہنماؤں کے تحفظات کے حوالے سے تمام معاملات نواز شریف خود براہ راست دیکھیں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف کی سربراہی پر کسی بھی سینئر ممبر کو اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ نون لیگ کی جانب سے وزارت عظمیٰ کے متفقہ امیدوار ہیں۔ اجلاس میں سینئر رہنماؤں نے رائے دی کہ نواز شریف کی آمد پر معاشی ریلیف کا بیانیہ بھی ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ملک بھر میں تمام پریزائڈنگ افسران کو نتائج موصول کرنے کے لیے ٹیبلٹس فراہم کیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی رولز میں تبدیلی کی منظوری دے دی ہے۔ سیاسی جماعتیں یا امیدوار 15 روز میں رولز میں ترمیم کے حوالے سے اپنے اعتراضات عائد کر سکیں گے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ عام انتخابات میں نتائج کی بروقت وصولی کے لیے نیا سافٹ ویئر تیار۔ انتخابی نتائج کی ترسیل کے لیے پریزائڈنگ افسران کو ٹیبلٹس فراہم کرنے کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی رولز میں تبدیلی کی منظوری دے دی۔ نئے رولز کے خلاف سیاسی جماعتیں یا امیدوار 7 اکتوبر تک اعتراضات عائد کر سکیں گے۔ الیکشن کمیشن نے الیکشن رولز کی 18 شقوں میں تبدیلی کے بعد 5 نئے فارمز بھی جاری کر دیے۔ رولز میں تبدیلی کے بعد امیدوار کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے پہلے الگ بینک اکاؤنٹ کھولنا ہوگا۔ امیدوار انتخابی اخراجات کی مکمل تفصیلات فراہم کرنے کا پابند ہوگا، جبکہ انتخابات سے متعلق پٹیشن 1 لاکھ روپے کے عوض فائل کی جا سکے گی۔ پوسٹل بیلٹ کو الگ پیکٹس میں سیل کر کے متعلقہ RO کو بھیجا جائے گا۔ رات 2 بجے تک رزلٹ میں تاخیر پر RO فوری الیکشن کمیشن کو آگاہ کرے گا۔ RO تاخیر کی وجوہات سے بھی الیکشن کمیشن کو آگاہ کرے گا، جبکہ RO امیدواروں کی موجودگی میں رزلٹ حوالے کرے گا۔ رولز میں تبدیلی کے بعد الیکشن کمیشن کیس پر 180 روز میں فیصلہ سنائے گا۔ سیاسی جماعتیں انٹرا پارٹی الیکشن سے 15 روز پہلے الیکشن کمیشن کو آگاہ کرنے کی پابند ہوں گی۔ سیاسی جماعتوں کے لیے انٹرا پارٹی الیکشن کے 7 روز بعد تفصیل جمع کرانا لازم ہوگا۔ نگران وفاقی وزیر صنعت و تجارت گوہر اعجاز کا کہنا ہے کہ پہلی تاریخ کو پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے۔ بجلی کے بلوں میں کمی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ کرنسی سمگلنگ روکنے سے ڈالر نیچے آیا ہے۔ وہ کراچی میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ شوگر کے مریض ہوشیار، کیونکہ آنکھوں کے پردے کی لیکیج روکنے والا انجیکشن بینائی متاثر کرنے لگا ہے۔ لاہور میں 20 سے زائد مریضوں کی بینائی متاثر ہو گئی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور کے بھائی بھی ان میں شامل ہیں، جبکہ نگران صوبائی وزراء حرکت میں آ گئے۔ فوری نوٹس لیتے ہوئے ناقص انجیکشن کا سٹاک واپس منگوانے کی ہدایت کر دی ہے اور انکوائری کے لیے 5 رکنی کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں سجاد حسین اپنی رپورٹ میں۔ آنکھوں کے پردے کی لیکیج دور کرنے والے انجیکشن ناقص نکل آئے۔ لاہور میں 20 سے زائد مریضوں کی بینائی متاثر ہونے والے مریضوں میں رہنما پیپلز پارٹی چودھری منظور کے بھائی بھی شامل ہیں۔ دنیا نیوز پر خبر نشر ہوئی تو صوبائی وزراء صحت حرکت میں آ گئے۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کیئر نے صورتحال پر پبلک نوٹس بھی جاری کر دیا۔ نگران صوبائی وزیر ڈاکٹر جمال ناصر نے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی مستقبل میں ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے تجاویز بھی پیش کرے گی۔ صوبائی وزیر پرائمری ہیلتھ کیئر ڈاکٹر جمال ناصر نے بتایا کہ ڈرگ انسپیکٹرز کو سٹاک واپس منگوانے کی ہدایت کر دی ہے، جبکہ کیس ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کو ریفر کر دیا گیا ہے۔ ہم نے ایک انکوائری کمیٹی بھی بنوا دی ہے اور انکوائری کمیٹی کا کام یہ ہوگا جس میں ٹاپ کے آئی اسپیشل جو وہ ابھی ہم سلیکٹ کر رہے ہیں، اس میں وہ کمیٹی ہمیں ودن 24 آورس کے اندر رزلٹ دے گی، یعنی کہ ہم اس کے لیے لمبی کام نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جس کی بھی ذمہ داری ہوئی ہم اس پہ سیریس ایکشن لیں گے۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے پروفیسر اسد اسلم کی سربراہی میں کمیٹی 3 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ لاہور میں محکمہ صحت نے کارروائی کرتے ہوئے ٹھوکر نیاز بیگ میں جعلی انجیکشن بنانے والی جگہ سربمہر کر دی ہے۔ نگران وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر
डॉक्टर जमाल नासिर के मुताबिक जाली इंजेक्शन बनाने में 2 अफराद मुलव्वस हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि ज़िले इंतजामिया को जाली इंजेक्शन बनाने वाले दोनों अफराद की गिरफ्तारी की हिदायत कर दी गई है। ये दोनों अफराद जाली इंजेक्शन बनाकर 1200 रुपये में फ़रोख्त करते थे, जबकि मार्केट में असल इंजेक्शन की कीमत 40,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक है। लाहौर में महकमा सेहत ने कार्रवाई करते हुए ठोकर न्याज बेग में जाली इंजेक्शन बनाने वाली जगह सरबोमोहर कर दी है। निगरान वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर ने यह कहा है कि जाली इंजेक्शन बनाने में 2 अफराद मुलव्वस हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि ज़िले इंतजामिया को जाली इंजेक्शन बनाने वाले दोनों अफराद की गिरफ्तारी की हिदायत भी कर दी गई है। ये दोनों अफराद जाली इंजेक्शन बनाकर 1200 रुपये में फ़रोख्त करते थे, जबकि मार्केट में असल इंजेक्शन की कीमत 40,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। पंजाब और आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में बारिश, गर्मी और हब्स में कमी आई है। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। दर्जनों फीडर स्ट्रिप कर गए, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। उधर कसूर में भी तूफ़ानी बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। चनियोट पत्तोकी में भी बादल खुलकर बरसे हैं। लाहौर में तीसरे रोज़ भी बारिश ने शहर का मौसम खुशगवार बना दिया है, जबकि वादी नीलम में भी बादलों का राज है। सियाहती मकाम रत्ती गली में पहली बर्फबारी भी हुई है। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पंजाब और आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में बारिश, गर्मी और हब्स में कमी आई है। फैसलाबाद में भी मूसलाधार बारिश से सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं, जबकि दर्जनों फीडर स्ट्रिप कर गए, बिजली का निज़ाम मुतासिर हुआ है। लाहौर के मौसम की बात की जाए तो हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 रोज़ तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की नवीद सुनाई है। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ज़ैन अली। जी बिल्कुल, छुट्टी के रोज़ सुबह होने वाली हल्की बारिश ने बागों के शहर लाहौर का जो मौसम है वो इंतहाई खुशगवार हो चुका है। महकमे मौसमियात के मुताबिक ये जो बारिश का सिलसिला है मंगल तक इसी तरीके से वक्फे के साथ जारी रहेगा। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो महकमे मौसमियात के इदादो शुमार के मुताबिक शहर लाहौर का जो दर्जा हरारत है आज ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री, जबकि कम अज़ कम 23 डिग्री रहने का इम्कान है जो जाहिर किया गया है। जबकि हवा में नमी का तनासुब 87% रिकॉर्ड किया गया है। जबकि हल्की बारिश के बाद इस वक्त शहर लाहौर में हवा चलने का सिलसिला भी है वो भी जारी है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर लाहौर में 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा जो है वो भी चलती रहेगी। जोहर टाउन और इसे मुलेका एरियाज़ में 128 एयर क्वालिटी इंडेक्स, जबकि अपर माल और इसे मुलेका एरियाज़ में 178 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। जबकि डिफेंस और इसे मुलेका एरियाज़ में जो है वो 80 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर लाहौर में आइंदा हफ्ते इसी तरीके से हल्की बारिश के बायस मौसम जो है वो खुशगवार रहेगा। जबकि इस मौसम को खुशगवार मौसम को देखते हुए छुट्टी के रोज़ लाहौरी जो खापों के शौकीन हैं उन्होंने मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स का भी रुख कर लिया है। जी लाहौर की सूरत हाल आपने जानी, रुक कर लेते हैं फैसलाबाद का, जहां पे मूसलाधार बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम तो खुशगवार हो गया, लेकिन नशेबी इलाके पानी में डूबने से शहरियों को मसाइल का सामना भी करना पड़ा है। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे अब्दुल बासित। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर और इसके गिरदुनवा की अगर मौसम की बात की जाए तो शहर और इसके गिरदुनवा में गुज़िश्ता रात से ही वक्फे से तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। लेकिन इसके साथ ही वासा हुकाम की गफलत के बायस जो बारिश है वो शहरियों के लिए बायस ज़हमत बन गई है। शहर के मुतअद्दिद मेन रोड जो हैं वो गलियाँ, महल्ले, मेन चौक, मेन चौराहे बारिश के पानी में डूबने की वजह से शहरियों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ निशाताबाद चौक में, जहाँ पे ये पानी के तालाब लगने की वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर हो रही है, बल्कि इस पानी में मोटरसाइकिलें, गाड़ियां, रिक्शे और दीगर व्हीकल्स फंसने की वजह से शहरियों को जो है मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह से अगर दीगर मेन चौराहों की बात की जाए तो उनके मकीनों की जानिब से ये बताया जा रहा है कि वासा हुकाम को मुतअद्दिद बार शिकायत का अंदराज भी करवाया गया, लेकिन वासा हुकाम की जानिब से निकासी आपको यकीनी बनाने के लिए कोई भी जो है वो इकदाम नहीं उठाए जा रहे। अगर इसके साथ ही अगर मौसम की ओवरऑल सूरत हाल
देखी जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि बारिश का सिलसिला जो है वो इसी तरह से अभी 3 से 4 रोज़ तक वक्फे से जारी रहेगा। ठंडी हवाएं भी चलेंगी, शहरियों को सुहाना मौसम भी मैसर आएगा। इसके साथ ही अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो जो इस वक्त शहर का दर्जा रिकॉर्ड किया गया है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, ज़्यादा से ज़्यादा 31 और कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। जी, खबर है शेखुपुरा से किला सत्तार शाह के करीब मुसाफिर ट्रेन ट्रैक पर खड़ी माल गाड़ी से टकरा गई। बताया जा रहा है ट्रेन हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 20 अफराद जख्मी हुए हैं। 5 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसे से मुसाफिर ट्रेन की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। मुसाफिर ट्रेन मियां वाली से लाहौर जा रही थी जब ये वाक़या पेश आया, ऐसा बताया जा रहा है। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से शेखुपुरा से आपको आगाह कर रहे हैं। किला सत्तार शाह के करीब मुसाफिर ट्रेन ट्रैक पर खड़ी माल गाड़ी से टकरा गई है। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 20 अफराद जख्मी हुए हैं। 5 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसे से मुसाफिर ट्रेन की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। ऐसा बताया जा रहा है कि मुसाफिर ट्रेन मियां वाली से लाहौर जा रही थी। आगे बढ़ते हैं। कराची में कारकुनों से खिताब करते हुए रहनुमा एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि समाजी इनकलाब लाने से पहले फिक्री इनकलाब लाना होगा। हमारा मुकाबला झूठ से है। जबकि मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची के लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता और सीवरेज का पानी निकलता नहीं। शहरी बिजली और पानी को तरस रहे हैं। तकरीब से एमकेएम के रहनुमा फारूक सत्तार ने भी खिताब किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि आज पाकिस्तान में महंगाई बुनियादी मसला है। बच्चों को पढ़ाना और रिस्क कमाना मुश्किल हो गया है। बिजली का बिल हुकूमत मौत का परवाना बनाकर बांट रही है। इस वक्त जमात इस्लामी के अलावा सब सियासी जमातें अपने मफादात की जंग लड़ रही हैं। वो लाहौर में धरने के शुरका से मुखातिब थे। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए खबर के लिए।